بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے معروف روحانی اسکالر حاجی شمس الدین عظیمی کی کتاب خطبات ملتان کا پارٹ نمبر 9 صفحہ نمبر 85 سے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر علم سیکھنا فرض ہے۔ اگر عورت کے اندر علم سیکھنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ مرد عورت دونوں پر علم سیکھنا فرض ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں میں صلاحیت ہے۔ ایک بات بہت زور و شور سے کہی جاتی ہے جو خواتین کے لیے خصوصاً توجہ طلب ہے۔ ہمارے دانشور کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تھے۔ انہیں پریشانی ہوئی کہ میری کوئی ساتھی تو ہو، تو آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا پیدا ہوئیں۔ لیکن قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ آدم کو علم سکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ حوا کی بھی تخلیق ہوئی تھی۔ آدم علیہ السلام اور حوا دونوں موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے فرمایا کہ تم دونوں جنت میں رہو۔ 1,24,000 پیغمبران علیہ السلام کی روایت کو اگر تسلیم کر لیا جائے تو آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تورات، انجیل اور وید کے کچھ حصے میں نے پڑھے ہیں۔ کسی بھی کتاب میں دین کی تکمیل کا تذکرہ نہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انسانی ارتقاء اتنا ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل کر دی۔ فرمایا، آج کے دن دین کی تکمیل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راضی ہو گئے اور دین اسلام ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ اب چونکہ دین کی تکمیل ہو چکی ہے، لہٰذا کسی پیغمبر کے آنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھایا، پھر تابعین، پھر تبع تابعین نے آگے بڑھایا۔ ان کے بعد اولیاء اللہ نے اس مشن کو پھیلایا اور روز قیامت تک اولیاء اللہ اپنی یہ ڈیوٹی پوری کرتے رہیں گے۔ سوال، اللہ تعالیٰ سے کس طرح تعلق قائم ہو سکتا ہے؟ جواب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میٹرک کرنا چاہتا ہوں، کس طرح کروں؟ جواب، اسکول میں جائیں۔ جواب، تصوف سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسکول میں داخلہ لیں۔ جس کلاس میں آپ اس وقت بیٹھے ہیں یہ تصوف کا اسکول ہے۔ آپ یہاں آئے، تصوف کے بارے میں سنا، کچھ علم ہوا اور آپ میں شوق پیدا ہوگا کہ آپ بار بار آئیں گے تو تصوف کا علم آپ سیکھ جائیں گے۔ سوال، موجودہ دور میں تصوف ہمیں کس قدر فائدہ دے سکتا ہے؟ کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس سے ہم اس علم سے مستفید ہو سکیں۔ جواب، بہت آسان طریقہ ہے اور اس میں کوئی وقت بھی نہیں لگتا، اسکول بھی نہیں جانا پڑتا، کوئی یونیفارم بھی نہیں سلوانی پڑے گی۔ توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، سب کو پتہ ہے آنکھیں اللہ نے دی ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آنکھیں لے بھی سکتا ہے، کیونکہ دنیا میں بہت سارے اندھے ہیں۔ آپ یہ کیجئے، سونے سے پہلے جو کچھ آپ نے دیکھا ہے اس کو دہرائیں۔ ہم نے گھر دیکھا، اماں کو دیکھا ہے، بچے دیکھے ہیں، بازار دیکھا ہے، دمکتا ہوا سورج دیکھا ہے، رات کو چاندنی دیکھی ہے اور آسمانوں پر ستاروں کی کہکشاں دیکھی ہیں۔ اور آپ جب صبح کو انہیں اٹھیں تو یہ سوچیں کہ اگر ہم اندھے ہو کر اٹھے تھے تو کیا ہوتا؟ اس عمل سے کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ آنکھ کی نعمت کی قدر ہوگی، اس نعمت کا پھیلاؤ آپ کے سامنے آئے گا اور آپ لازماً اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اور جب آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو چھوٹی بڑی پریشانیاں اور بے سکونیاں از خود ختم ہو جائیں گی۔ اگر اللہ کی ایک ایک نعمت پر آپ شکر ادا کرنے لگیں تو آپ کا تعلق اللہ سے قائم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شکر کرنے والے بندے بہت کم ہیں، شکر کرو۔ شکر کا مطلب ہے جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو استعمال کرو اور استعمال کر کے اس کے نتائج تلاش کرو۔
सोचो कि ये नेमत ना होती तो क्या होता। मसलन आदमी के कान ना होते तो वो क्या करता। रात को सोने लगो तो आँख की नेमत को याद करो कि अल्लाह ताला ने अंधेपन से महफूज रखा हुआ है, उसका शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला ने माजूर नहीं किया, उसका शुक्र अदा करो। सुबह को उठकर कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। एक महीना आँख की नेमत को याद करो और एक महीना कान की नेमत को याद करो। एक महीना दिमाग की नेमत को याद करो कि वो इतनी चीज़ें हैं कि याद करके शुक्र अदा करते हुए 1 साल आराम से गुजर जाएगा। और इंशाल्लाह 12 महीने में अल्लाह से आपका राब्ता कायम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। ख्याल आए बगैर कोई अमल मुमकिन नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की नशिस्त में पैरासाइकोलॉजी के मुतल्लिक गुफ्तगू होगी। पैरासाइकोलॉजी या माबद नफ्सियात का रूहानियत में क्या मकाम है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे अलूम राइज हैं। इल्म के 3 बाब हैं, तबीयत, नफ्सियात और माबद नफ्सियात या फिज़िक्स, साइकोलॉजी और पैरासाइकोलॉजी। दुनिया में जितने भी अलूम राइज हैं वो किसी न किसी तरह इल्म के इन 3 दायरों के अंदर घूमते हैं। कोई भी इल्म हो, किसी भी शोबे के मुतल्लिक हो, वो इन 3 दायरों से बाहर नहीं है। यानी फिज़िक्स, साइकोलॉजी और पैरासाइकोलॉजी तमाम अलूम को कवर करते हैं। फिज़िक्स के बारे में आप जानते हैं, साइकोलॉजी के बारे में भी आप जानते हैं। अलबत्ता पैरासाइकोलॉजी ऐसा इल्म है जिसका ताल्लुक बराह रास्त रिसर्च और तहकीक से है। जितनी भी साइंसी इजादात हुई हैं, हो रही हैं या आइंदा होंगी, उनका महज़न और मंबा पैरासाइकोलॉजी है। नफ्सियात की इस्तिलाह में इन 3 दायरों को शऊर, लाशऊर और वराए लाशऊर कहा जाता है। तमाम अलूम और हरकत व सकनात जो इंसान की ज़िंदगी में पेश आते हैं या जिन हरकत व सकनात से कोई इंसान, हैवान, शजर, हजर बाहर नहीं हो सकता, वो शऊर के दायरे में आते हैं। यानी ज़िंदगी गुजारने के लिए तकाज़े और उन तकाज़ों को पूरा करने के जितने भी हवास हैं वो शऊर के दायरे में आते हैं। शऊर ऐसा दायरा है जिसमें इंसान अपनी ज़िंदगी का अमली मुज़ाहरा करता है। मसलन आदमी पानी पीता है, ये एक अमल है। परिंदे भी पानी पीते हैं, चौपाए भी पानी पीते हैं, दरख्त भी पानी पीते हैं, सब्जियां, तरकारियां भी पानी पीते हैं। ये एक शऊरी अमल हुआ। लेकिन इसके साथ साथ ये बात बड़ी अहम है कि पानी पीने का अमल ज़ाती अमल नहीं है। पानी पीने का ख्याल आए तो पानी पीने का तकाजा पैदा होगा। ये 2 बातें हो गई, पानी पीना और पानी पीने का ख्याल आना। इंसान के अंदर 3 हिस्से पानी है, इसमें कमी हो जाती है तो आदमी पानी पीता है। इनर में कोई एजेंसी है जो उस तरफ मतवज्जा करती है कि पानी पीना ज़रूरी है। उसका नाम हमने प्यास रखा हुआ है। पानी आदमी इसलिए पीता है कि उसे पानी पीने की इतला दी जा रही है। पानी पीना शऊरी अमल है और पानी पीने का ख्याल आना लाशऊरी अमल है। बात पूरी नहीं हुई, अभी 2 बातें सामने आई हैं, पानी पीना और पानी पीने का ख्याल आना। तीसरी बात यह है कि पानी पीने का ख्याल कहाँ से आया। ये तीसरा दायरा है। तीसरे दायरे का नाम वराए लाशऊर है। पानी पीने का ख्याल कहाँ से आया? चूँकि पानी पीने का ख्याल लाशऊर से आया, इसलिए ये लाशऊरी अमल, लाशऊरी इतला या इंफॉर्मेशन हुई। लेकिन असल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वराए लाशऊर है। वजाहत की जाए तो यूँ कहेंगे कि कोई काम उस वक़्त तक मुमकिन नहीं है जब तक इस काम को करने से मुतल्लिक आपको इंफॉर्मेशन ना मिले। कोई इंसान उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक उसे कोई इंसान उस वक्त तक नहीं सो सकता जब तक उसे सोने की इत्तला ना मिले। सोने की इत्तला के बहुत सारे तरीके हैं। आपका जिस्म टूटने लगे, आसाब मुज़महिल होने लगेंगे और आपके जहन में ये बात आएगी कि अब सोना चाहिए, नींद आ रही है, रिलैक्स होने की ज़रूरत है।
जब आपको सोने की इत्तला मिलेगी तो आप सो जाएंगे। इसी तरह जब तक कि आपको बेदार होने की इत्तला नहीं मिलेगी, आप बेदार नहीं होंगे। हम ये कहते हैं कि हम रात को सो गए, सुबह को उठ गए। ऐसा नहीं है। हम इत्तला के बगैर सो भी नहीं सकते और इत्तला के बगैर नींद से बेदार भी नहीं हो सकते। ये बात तलबा और तालिबात और उस्ताद इकराम को याद रखनी चाहिए, क्योंकि इस फार्मूले से आइंदा बड़े बड़े मसाइल हल होंगे। जब भी कोई आदमी सोकर बेदार होता है, उसे यकीनन कोई न कोई ख्याल आता है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप सोकर उठें और आपको कोई ख्याल ना आए। इसकी प्रैक्टिस इस तरह होगी कि जब आप सोकर उठें तो याद करें कि आपको पहला ख्याल क्या आया था। इससे आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि उठते ही सबसे पहले कोई ना कोई ख्याल आता है। मसलन हो सकता है चाय पीने का ख्याल आए, हो सकता है दफ्तर का ख्याल आए, और हो सकता है किसी अजीज़ का ख्याल आ जाए या दुनियावी काम याद आ जाए। ये मुमकिन नहीं कि बेदार होते वक्त कोई ख्याल ना आए। जब हम सोते हैं तो हम उस जोन में दाखिल हो जाते हैं जहाँ शौरी ख्यालात के कबूल होने का सिलसिला मुअत्तल हो जाता है, और जब हम बेदार होते हैं तो शौरी ख्यालात की आमद का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी तरह ये दो जोन बन गए। एक में शौरी ख्यालात मुअत्तल हो जाते हैं और दूसरे में लाशौरी ख्यालात मुतहर्रिक हो जाते हैं। कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक दो जोन हैं। एक वो जोन है जहाँ आदमी ख्यालात से आज़ाद हो जाता है। मसलन आप हर वक्त सोचते रहते हैं और परेशान हैं, खुश हैं, लेकिन जब आप सोएंगे तो ख्यालात की यलगार ख़त्म हो जाएगी। यानी नींद में बेदारी के ख्यालात से आदमी आज़ाद हो जाता है। आदमी बेदार होने के बाद फिर उस जोन में दाखिल हो जाता है जहाँ ख्यालात का हजूम है। आप ये सवालात कर सकते हैं कि अच्छे ख्यालात क्यों आते हैं, बुरे ख्यालात क्यों आते हैं, जबकि हर इंसान पुरसकून रहना चाहता है। तो इसको ऐसे ख्यालात क्यों आते हैं कि वो इस्तराब और बेचैनी में मुब्तला रहता है। असल बात यह है कि इंसान दो जोन में रद्दोबदल हो रहा है। एक जोन वो है जहाँ वो ख्यालात में घिरा रहता है, और एक जोन वो है जहाँ वो दुनियावी ख्यालात से आज़ाद हो जाता है। आपने साइकिक केस देखे होंगे। साइकिक केस का मतलब ये है कि कोई इंसान किसी एक ख्याल में इतना ज़्यादा मशगूल हो जाता है कि उसे दूसरा ख्याल नहीं आता। मसलन किसी को ये ख्याल आता है कि मेरे ऊपर जादू कर दिया गया है, लेकिन इसकी कोई तस्दीक नहीं है कि जादू हुआ है या नहीं हुआ। बस वो इस ख्याल में मसरूफ़ रहता है कि किसी ने जादू करा दिया है। लेकिन अगर आप इसको स्लीपिंग पिल्स दे दें या नींद का इंजेक्शन लगा दें तो उसे माकूस ख्यालात नहीं आएंगे। ये जितने साइकिक केस होते हैं, इनमें जो दवाएं दी जाती हैं वो तकरीबन सब नींद आवर होती हैं। हीरोइन का नशा ख़त्म करने के लिए एक और नशा देते हैं, जिस नशे से वो हीरोइन के तकाजे को भूल जाता है। नशे की पूरी कैफियत इसके ऊपर होंगी, उसकी राल भी टपकेगी, वो सोने जागने की हालत में भी होगा। अगर मरीज को एक हफ्ते तक सुलाए रखें, एक हफ्ते तक वो हेरोइन नहीं पिएगा। क्यों? इसलिए कि ख्यालात के इंतशार को रोक दिया गया है, उसको इस जोन से निकाल लिया गया है जिस जोन में ख्यालात में इंतशार रहे। इस्तराब है, बेचैनी है, बेसुकूनी है, परेशानी है, वो सोचने पर बेबस है, वो इस सोच को हटा नहीं सकता। स्लीपिंग पिल से वो ये सब भूल जाता है। वो जोन में, दो जोन में इंसान रद्दोबदल हो रहा है। एक जोन बेदारी का है और एक जोन ख्वाब का है। दो जोन में इंसान रद्दोबदल हो रहा है। एक जोन बेदारी का है और एक जोन ख्वाब का है। जब तक इंसान बेदारी के जोन में रहता है, शौर में रहता है, और जब बेदारी के जोन से निकलता है, लाशौर में चला जाता है। अब इस बात को हम इस तरह कहेंगे कि इंसान दो दायरों या जोन में सफ़र कर रहा है। अभी मैंने 3 दायरों का तस्करा किया था। आप कहेंगे 3 से 2 कैसे हो गए? जो दायरा हर वक्त इंसान को किसी न किसी ख्याल में मसरूफ़ रखे, वो शौरी दायरा होता है। मसलन एक आदमी रात को 10 बजे सोता है
اور صبح 6 بجے بیدار ہوتا ہے تو وہ 8 گھنٹے تک سویا ہے۔ 8 گھنٹے تک اسے کوئی خیال نہیں آیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم کتاب پڑھتے ہیں کنسنٹریشن کی وجہ سے ہمیں کوئی خیال نہیں آیا، وقت کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خیال سے آزاد ہو گئے ہیں۔ آپ نے سارے خیالات سے خود کو آزاد کر کے کسی ایک خیال میں اپنے آپ کو مصروف کر دیا۔ خیال تو آیا لیکن بہت سارے خیالات نہیں۔ قانون: کسی بھی خیال کی عمر زیادہ سے زیادہ 15 سیکنڈ ہوتی ہے۔ 15 سیکنڈ کے بعد ایک خیال کی فریکوینسی لہروں کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک بیداری کا زون ہے جس میں آدمی ہمہ وقت خیال میں مصروف رہتا ہے۔ اس کا نام قرآن کریم نے دن رکھا ہے، اور جس زون میں انسان خیالات سے آزاد ہو جاتا ہے اس کا نام لیل رکھا ہے۔ قرآن پاک کے نقطہ نظر سے ہر انسان رات اور دن میں رد و بدل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم رات کو دن سے نکال لیتے ہیں اور دن کو رات میں سے نکال لیتے ہیں، دن پر سے رات کو ادھیڑ لیتے ہیں اور رات پر سے دن کو ادھیڑ لیتے ہیں۔ یعنی ہر انسان 2 زون میں رد و بدل ہو رہا ہے۔ ایک بیداری کا زون ہے اور دوسرا خواب کا زون ہے۔ بیداری کا زون شعور کا زون ہے اور خواب کا زون لاشعور کا زون ہے۔ روحانیت یا دنیا کا کوئی بھی علم ان 2 دائروں سے آزاد نہیں ہے۔ دن کے حواس ہو یا رات کے حواس ہو، انسان ان دونوں زون میں کبھی خیالات سے آزاد نہیں ہوتا۔ اب ہم یوں کہیں گے، جب انسان دن کے حواس میں ہوتا ہے تو اس کی سوچ کی استعداد کم سے کم ہو جاتی ہے، یعنی وہ ٹائم سپیس میں بند ہو جاتا ہے۔ ٹائم سپیس میں بند ہو کر جب خیالات آتے ہیں اس کا نام دن کے حواس ہے، لیکن جیسے ہی وہ خواب کے اندر داخل ہوتا ہے تو ٹائم کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، اور اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ شعور کی گرفت سے باہر ہو جاتی ہے۔ شعور اسے پکڑ نہیں سکتا۔ الحمدللہ، میں عاجز بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر 4 جلد لکھ رہا ہوں۔ آپ سب بچوں سے، بزرگوں سے، اساتذہ سے درخواست ہے کہ دعا کریں کہ یہ کام پورا ہو جائے۔ اس کتاب میں ٹائم کی رفتار اور سپیس کے پھیلاؤ کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے۔ ٹائم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے حواس کی رفتار 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ اس حساب سے لیلۃ القدر کے حواس کی رفتار 14 کروڑ 44 لاکھ میل فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ خواب میں ٹائم کی رفتار اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انسان کی نظر اس کو نہیں پکڑتی۔ مثلاً آپ ریل میں بیٹھے ہیں، ریل 150 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے۔ اب تو ریلیں 300 میل کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ آپ ریل میں کھڑکی کے پاس بیٹھے ہیں، باہر درخت بھی ہیں، تار کے کھمبے ہیں، لیکن آپ ان کھمبوں کو گن نہیں سکتے۔ کیوں نہیں گن سکتے؟ اس لیے نہیں گن سکتے کہ شعور کی رفتار 150 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے کم ہے۔ کھمبا آپ دیکھ رہے ہیں، جتنے درخت آپ کی نظروں کے سامنے گزر رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ اس درخت کی شناخت نہیں کر سکے کہ یہ درخت کون سا ہے۔ آپ ریل میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس ایک گیند ہے، گاڑی 200 میل کی رفتار سے چل رہی ہے۔ آپ گیند ریل کی دیوار پر مارتے ہیں، گیند آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ گاڑی تو آگے جا رہی ہے، گیند آپ کے ہاتھ میں کیسے واپس آ گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ شعوری سیٹ اپ 2 روحوں میں کام کر رہا ہے۔ ڈبے کے اندر کا سیٹ اپ اور ریل کے ڈبے سے باہر کا سیٹ اپ الگ الگ ہے۔ ڈبے کے اندر کی سپیس محدود ہے، لیکن باہر کی سپیس کا پھیلاؤ زیادہ ہے۔ آپ کا شعوری سیٹ اپ جب باہر کے منظر کو دیکھتا ہے تو درخت اتنی تیزی سے گزر رہے ہیں کہ ان درختوں کو گنا نہیں جا سکتا۔ اندر کا سیٹ اپ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو دیوار بھی نظر آ رہی ہے، مسافر بھی نظر آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ہی زاویہ نظر بدلتا ہے، ویژن میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ جب ہم بیدار ہوتے ہیں تو ہماری آنکھ کا ویژن 3 میل فی گھنٹے کا ہوتا ہے، اور جب ہم مراقبے میں ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے
کہ ہمارا ویژن 1 منٹ میں 3 میل کا ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارا ویژن 1 منٹ میں 1000 میل کا ہو جائے اور زیادہ ہو جائے۔ اس طرح جب ہم خواب میں داخل ہوتے ہیں تو ویژن تبدیل ہو جاتا ہے، زاویہ نظر بدل جاتا ہے، اور زاویہ نظر کی تبدیلی سے ہر نقش و نگار ہمیں تبدیل نظر آتا ہے، جبکہ وہ تبدیل نہیں ہوتے۔ آپ ایک بلڈنگ کے سامنے کھڑے ہو کر بلڈنگ کو دیکھیں تو اور طرح نظر آئے گی۔ آپ بلڈنگ کے کونے پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو اور طرح نظر آئے گی، 3 ڈائمینشن میں نظر آئے گی۔ آپ چھت کے اوپر سے بلڈنگ کو دیکھیں تو وہ اور طرح نظر آئے گی۔ بلڈنگ وہی ہے، چونکہ اسپیس تبدیل ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے بلڈنگ مختلف نظر آ رہی ہے۔ خواب میں آدمی کا تعلق بیداری کے ماحول سے کٹ جاتا ہے اور رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ خواب ہو یا بیداری، مرنا ہو یا جینا، اس دنیا کی زندگی ہو یا مرنے کے بعد عالم اعراف کی زندگی ہو، کسی بھی لمحہ کوئی انسان خیالات سے آزاد نہیں ہوتا۔ تیسرا دائرہ سورس آف انفارمیشن ہے، جہاں سے آپ کو انفارمیشن مل رہی ہے۔ یہ دائرہ ورائے پیرا سائیکالوجی کے زمرے میں آتا ہے۔ کسی روحانی انسان کے لیے یہ بس ضروری ہے کہ وہ اپنے کردار، اپنے افعال، اپنے اعمال اور وظائف کے بارے میں اس بات کی تحقیق کر لے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، کہاں سے ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے۔ عام بات ہے کہ آدمی پانی پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن وہ یہ سوچتا ہی نہیں کہ پیاس کیا چیز ہے، پیاس کیوں لگتی ہے، کون سا سسٹم ہے جس سسٹم کے تحت جسمانی مشینری میں تقاضے پیدا ہو رہے ہیں۔ باڈی میں ایسی کیمیکل چینجز آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے آدمی پانی پینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ روحانی نقطہ نظر سے اگر انسان کے اندر ریسرچ اور تفکر نہیں ہوگا تو آدمی روحانیت نہیں سیکھ سکتا۔ بالکل اسی طرح اگر سائنٹسٹ کے اندر ریسرچ اور تفکر نہیں ہوگا تو کوئی ایجاد نہیں ہوگی۔ اس لیکچر کا خلاصہ یہ ہے کہ کائناتی علوم ہو یا دنیاوی علوم، 3 دائروں میں کام ہے، 3 دائروں میں سفر کر رہے ہیں، اور 3 دائروں میں ہی ان کا ارتقاء ہو رہا ہے، اور 3 دائروں کے علم کی محرومی سے ہی کوئی قوم محروم ہو کر ذلیل و خوار ہوتی ہے، اور 3 دائروں کے علوم حاصل کر کے ہی کوئی قوم عروج پاتی ہے اور ترقی کرتی ہے۔ سوال: انسان کو خیالات آتے ہیں، کچھ خیالات نیک ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں، ان برے خیالات سے چھٹکارا کس طرح ممکن ہے جبکہ پورے ماحول میں برائی پھیلی ہوئی ہے؟ جواب: انسان اور حیوان کی تخلیق پر اگر غور کیا جائے تو تخلیق میں ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ جس طرح ہم اپنے ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں اسی طرح حیوانات بھی پیدا ہوتے ہیں، یہ بالکل الگ بات ہے۔ کوئی پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، کوئی انڈے سے پیدا ہوتا ہے۔ انسانی ضروریات اور انسانی تقاضے بھی وہی ہیں جو حیوانات میں ہیں، مثلا بھوک لگنا، پیاس لگنا، سونا، بیدار ہونا، معاش کے لیے جدوجہد کرنا، تلاش کرنا، اپنے بچوں سے پیار کرنا، بچوں کی تربیت کرنا۔ ایک بات حیوانات میں اور انسان میں مشترک نہیں ہے، اور وہ ہے اچھائی اور برائی کا تصور۔ انسان کو اچھائی اور برائی کا تصور دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے۔ کائنات میں موجود تمام مخلوقات سے انسان کو جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ اچھائی اور برائی سے واقفیت ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر سے اچھائی اور برائی کا تصور نکل جائے تو بکری اور انسان میں کوئی فرق نہیں رہے گا، اس پر کوئی قانون بھی نافذ نہیں ہوتا۔ آدمی اگر باشعور نہیں ہے تو اس پر مقدمہ نہیں چلتا۔ اچھائی اور برائی کا تصور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں منتقل کیا ہے۔ انسان کو جس قسم کا ماحول میسر آتا ہے وہ اس سے متاثر ضرور ہوتا ہے، کم یا زیادہ، اور پاکستان اور اسلامی ممالک میں صحیح معنوں میں اسلامی نظام نافذ ہو جائے تو پورا ماحول پاکیزہ ہو جائے گا۔ ہر آدمی کو اچھے ہی اچھے خیالات آئیں گے، اور اگر برے خیالات بھی آئیں گے تو ان کی پرسنٹیج اتنی کم ہوگی کہ اچھائی کے خیالات ان کو دبا لیں گے۔ مٹی کے تیل کا ایک ڈیپو ہے، آپ وہاں جائیں، کچھ بھی نہ کریں،
2 मिनट खड़े होकर आ जाएं। जब आप वापस आएंगे तो आपके कपड़ों में से भी मिट्टी के तेल की बदबू आएगी, हालांकि आपने तेल को हाथ नहीं लगाया। दूसरा बंदा अतर की दुकान में जाता है, वो अतर की खुशबू पा लेता है, ना अतर की शीशी को हाथ लगा लेता है, थोड़ी देर खड़ा होकर वापस आ जाता है, उसके कपड़ों में खुशबू बस जाएगी। सवाल, खराब माहौल से हम किस तरह बचें और अपनी इस्लाह करें? जवाब, खुद को माहौल से आज़ाद करके ऐसा वक्त मुतय्यन किया जाए कि जिसमें अल्लाह ताला का जिक्र करें और मुराकबा करें। रात को दुनिया के झमेलों से आज़ाद होकर अपना मुहासबा करें। सारे दिन गुनाहों की जमा की हुई गठड़ी को खोलें और एक एक करके कोताही को अपनी याद करें। नमाज कायम करें। सवाल, मौत के बाद इंसान किस जगह जाता है? क्या हम उसे हाफ के जोन से तशबीह दे सकते हैं? जवाब, अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम रोज मर जाते हो, सुबह को हम जिंदा कर देते हैं। तो हाब और मौत में फ़र्क ये है कि हाब में आदमी दोबारा इस दुनिया में मुंतकिल हो जाता है। मौत के बाद कोई इंसान उस जिस्मानी वजूद के साथ दुनिया में नहीं आता। जज्बात कहाँ बनते हैं? प्रोफेसर जामी साहब, उस्ताज़ इकराम, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। ख्यालात व तसव्वुरात जिस्म पर किस तरह असरअंदाज होते हैं? जिंदगी का कोई रुख हो, सेहतमंदी का रुख हो, बीमारी का हो, परेशानी का हो, खुशी का हो, एहसास कमतरी या एहसास बरतरी का रुख हो, ये तमाम अमाल, तासरात, जज्बात, ख्यालात किताबें हैं। उस वक़्त 6 अरब की आबादी है। 6 अरब की आबादी में एक इंसान भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि उसकी ज़िंदगी का दारोमदार ख्यालात के ऊपर है। जब तक किसी चीज़ के बारे में ख्याल वारद नहीं होता, वो चीज़ वाक़या नहीं होती। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। मसलन हम रात को सोते हैं, सुबह को बेदार हो जाते हैं। सुबह के मामूलात में हमारा एक मामूल ये है कि हमें दफ्तर जाना है। अगर हमें बेदार होने के बाद दफ्तर जाने का ख्याल ना आए तो हम दफ्तर नहीं जाएंगे। यही हाल खाने पीने का है। मरीज़ को भूख नहीं लगती, मरीज़ खाना क्यों नहीं खाता? खाना इसलिए नहीं खाता कि उसे खाने की इत्तला नहीं मिली। अला हाज़ुल क्या ज़िंदगी के जितने भी मामूलात हैं, इनमें से कोई अमल ऐसा नहीं है कि जो ख्याल आए बगैर इंजाम दिया जा सके। कुलिया ये बना कि ज़िंदगी का दारोमदार इस बात पर है कि जब कोई काम आप करना चाहें तो पहले आपको ख्याल आएगा और उसके बाद आप वो अमल करेंगे। हमारी पूरी ज़िंदगी इत्तलात पर कायम है। अगर आपका जहन आपके शऊर को इस बात से मतला नहीं करेगा कि आपको पानी पीने की ज़रूरत है, तो आप पानी नहीं पी सकते। अगर आपका जहन आपके शऊर को इस बात से मतला नहीं करेगा कि आपको अब नींद की ज़रूरत है, आप सो नहीं सकते। इंतहा ये है कि आपको सोने की गोलियां, स्लीपिंग पिल्स भी दे दी जाएंगी, फिर भी आपको नींद नहीं आएगी। नींद की गोली देने का मतलब ही ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको सुलाती है वो मुतहर्रिक हो जाए। ज़िंदगी का कोई एक अमल पैदाइश से लेकर मौत तक ऐसा नहीं जो आपको ख्याल आए बगैर आप कर सकें। ख्याल एक इत्तला है। इंसान के अंदर एक ऐसी एजेंसी है जो एजेंसी इंफॉर्मेशन कबूल करती है, और वो इंफॉर्मेशन जिस किस्म की होती है उस किस्म के तासुरात कायम हो जाते हैं। मसलन एक आदमी घर में बैठा है, उसको एक बुरी इतला मिली। अल्लाह ताला सबके बच्चों को महफूज रखे कि बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ज़िंदगी में एक हलचल बर्पा हो जाएगी। सिवाय परेशानी के और कोई बात जहन में नहीं आएगी। जब तक आप बच्चे को देख नहीं लेंगे, जब तक आप बच्चे को अस्पताल नहीं पहुंचा देंगे, जब तक आप इसकी इतला या इन्फॉर्मेशन के मुकाबले में आपको तसल्ली नहीं हो जाएगी कि एक्सीडेंट खतरनाक नहीं है, आप मुतमईन नहीं होंगे। आपको ये इतला मिली कि बेटी अच्छे नंबरों से पास हो गई है, अभी आपने उसकी मार्कशीट नहीं देखी, बेटी ने आकर बताया भी नहीं,
लेकिन इस इंफॉर्मेशन के तासरात खुशी की शक्ल में मरतब होंगे। मफहूम ये निकला कि खुशी हो या गमी, उसका ताल्लुक इंफॉर्मेशन से है। सवाल, इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? जवाब, इस इंफॉर्मेशन का ताल्लुक रूह से है। सवाल, रूह से जिस्म का ताल्लुक क्यों और किस तरह है? जवाब, हम देखते हैं कि रूह जिस्म से रिश्ता तोड़ लेती है तो किसी भी इंफॉर्मेशन का असर जिस्म पर मुरतब नहीं होता। एक आदमी मर गया, उसके कान में कहा जाए तेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है या बेटा पैदा हुआ है, तो इस पर कोई असर नहीं होगा। क्यों? कान भी हैं, दिमाग भी है। बात यह है कि रूह ने उस फिजिकल बॉडी से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। अब हम इस तरह कहेंगे कि जब तक रूह का ताल्लुक जिस्म से रहता है उस वक्त तक इंफॉर्मेशन रहती है। जैसे ही रूह का जिस्म से रिश्ता मुनक़ता हो जाता है, इंफॉर्मेशन का अमल ख़त्म हो जाता है। हम लेक्चर में बता चुके हैं कि मादी जिस्म रूह का लिबास है। जब तक रूह लिबास को पहने रहती है उसमें हरकत रहती है, बल्कि दिमाग में ख्यालात आने का ज़रिया हैं। ख्यालात कहाँ से आते हैं? ये तो आप समझ गए होंगे कि ख्यालात दिमाग से नहीं आते। अगर ख्यालात दिमाग से आते तो मुर्दा जिस्म भी ख्यालात को कबूल करता। खुशी और गमी से जिस्म मुतासिर नहीं होता, बल्कि रूह का लिबास मुतासिर होता है। जब तक रूह उस जिस्म को पहने रहती है, असरात मुरतब होते रहते हैं, और रूह जब उस जिस्म के लिबास को यानी जिस्म को उतार देती है तो कोई तासुर कायम नहीं रहता। इसके साथ ही ये पार्ट अपने एख्तिताम को पहुंचा।